take your corporate English book. This is the page number 172 to 173. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers, what are the phrases they are going to speak? Or native English speakers, what do they speak? Under the letter K, no, it is not K, it is L. Under the letter L, the word is lame. Lame means what? Lame duck. A person who is elected and his term is going to end, so he doesn't have political support. A person's power has gone, so he is just waiting for the time of retirement. He doesn't have any political support, so he is called a lame duck. A person who is elected and his term is going to end. See, an MP is elected 5 years, at the end of the term he is there, so now he doesn't have any political support because it's going to get over. So he is lame duck, so he spends his time in his home reading books. So earlier he was powerful minister or MLA or MP, now his power is going to end, so he is called a lame duck. Coming here, lame brain. What do you mean by lame brain? An unintelligent person. An unintelligent person is called the phrase lame brain. What do you mean by lame brain? It means an unintelligent person. You call an unintelligent person as a lame brain. There are many lame brains in the class. So, persons who are not intelligent, who are dull, then you are called them as lame brains. Coming here, lame as. You mean a person without any responsibility. A person who doesn't have any responsibility, he is called as a lame as. So he is a lame as. And then coming here, the word is land. And the word is land. And the phrase is land all over or land on. Means you are scolding somebody, you are criticizing somebody, then you are using the phrase land all over or land on. My father landed all over me because I failed in the exam. So land all over means you are scolding somebody, you are criticizing somebody. And coming here, land on one's feet or land on both feet. Land on one's feet or land on both feet mean to be successful or able to gain control. You are being successful and you are able to have a control on something. Then you are using your phrase land on one's feet or land on both feet. He landed on his feet by joining in that company. So, he has become successful by joining in that company. He was able to gain control of his family by joining in that company. So, coming here, lame duck means a person who was authority, who was elected, but the term is going to get over and he is not an authoritative person now, whom you call him as lame duck. And next word, lame brain means an unintelligent person. A person who is not intelligent, you call him as lame brain. Lame as means a person who doesn't have any responsibility, who lives a carefree life. And coming land all over or land on means somebody is scolding somebody, somebody is criticizing somebody, then you are using the phrase land all over or land on. Land on one's feet or land on both feet means to be successful or gain control on something. And coming here, lap. You know which is the part of the lap? It is in between, in the thighs, lap. In the lap of the God. What do you mean by that? In the lap of the God. The phrase in the lap of the God. Something which human beings cannot control. Certain things which human beings cannot control, like earthquake, like tsunami, those are called in the lap of God, in the lap of the God. So tsunami, earthquakes, floods are in the lap of the gods means which cannot be controlled. It is not in the human being's control. So in the lap of the God means which human beings cannot control. Lap of luxury. What do you mean by lap of luxury? You are surrounded with very expensive and costly things. You have car, bungalow, you have all type of diamond necklace, jewelry, laptops. So lot of costly things are surrounded with very expensive things. Then you are using the phrase lap of luxury. The first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru,
grew up in a lap of luxury means he was born in a rich family and he was brought up in such a rich way. Coming here, lap up means eat or drink with the tip of the tongue. You are eating or drinking with the tip of the tongue, not fully involved. The dogs lapped up the food from the dining table. So lap up means eat or drink with the tip of the tongue. So the dogs lapped up the food from the dining table. Last means end. The phrase last but not the least means the last thing to be mentioned but not less important. So you are saying firstly, secondly, thirdly, fourthly, then finally you are saying a point. Last but not the least means the point is last but not the least important. It is also an important matter. So last but not the least. Last ditch effort means the final try. Last ditch effort means the final try. In a last ditch effort, we gave him a homeopathy treatment. So all type of medicines have been a failure, and in a last ditch effort, the last try, they tried homeopathy treatment. So my dear friends, in the lap of the God means something which cannot be controlled, like earthquake, tsunami and flood. Lap of luxury means you are surrounded with very costly and expensive things. Lap up means eat or drink with the tip of the tongue. Last and last but not the least means the last point you want to say, but it is not the least important point. It is also an important point. Last ditch effort means the final try. And coming here once again, lame duck means a person who is elected and now he has lost his power. So you call him as lame duck. And coming here, lame brain means an unintelligent person, a stupid person. And lame ass is once again a person without any responsibility. Land all over or land on means you are scolding somebody, you are criticizing somebody. Land on one's feet or land on both feet means to be successful or able to have a control on certain things. Here coming here, in the lap of God means things which cannot control, like tsunami and flood and earthquake. Lap of luxury, you are surrounded with costly and expensive things. Lap up means eat or drink with the tip of the tongue. Last but not the least means last important idea you want to mention, but it is not less important, it is also important. Last ditch effort means the final try. Hope you are able to get it. Use these phrases in your day-to-day conversation. So நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 172 173 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர் அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். லேம், டக் என்றால் வார்த்து. லேம் என்றால் என்ன? அமைதியாக இருக்கக்கூடிய லேம், உபயோகம் இல்லாத லேம். லேம் என்றால் உபயோகம் இல்லாத, டக்குனா வாத்து. லேம் டக் என்றால் a person who is elected and his term is going to end. ஒரு மனிதர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். உதாரணத்துக்கு அரசியலில் 5 வருஷத்துக்கு எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இனி 3 மாதம்தான் இருக்குது அவர் பதவி விலகுவதற்கு. ஸோ he doesn't have political support. இனி 2-3 மாதத்தில் அவர் ரிட்டையர் ஆக போகிறார். ஆகையால் அவருக்கு ஆதரவு இல்லை, அரசியல் ஆதரவு இல்லாதவரை லேம் டக் என்று சொல்வோம். அதிகாரத்தில் இருந்தவர் இப்போ ஓய்வு பெறப் போகிறார். இப்பொழுது அவருக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் ஆகப் போகிறது. அவரை லேம் டக் என்று சொல்கிறோம். இஸ் எ லேம் டக், எந்த பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தை என்று சொல்கிறோம். ஸோ இஸ் எ லேம் டக்னா பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இ ஸ்பென்ஸ் இஸ் டைம் இன் இஸ் ஹோம் ரீடிங் புக்ஸ். ஆகையால் அவர் தன்னுடைய வீட்டிலே புஸ்தகங்கள் படித்து கொண்டு தன்னுடைய பொழுதை போக்கி கொண்டிருக்கிறார். லேம் டக் என்றால் அதிகாரம் பறிக்கப்பட்ட, அதிகாரம் இழந்த ஒரு நபர். லேம் பிரெயின் என்றால், பிரெயின்னா மூளை, லேம்னா ஒன்றும் இல்லதில். ஸோ அன்இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், ஒரு புத்திசாலி இல்லாத ஒரு மனிதனை லேம் பிரெயின் என்று சொல்கிறோம். தேர் ஆர் மெனி லேம் பிரெயின்ஸ் இந்த கிளாஸ். நம்மளுடைய வகுப்பிலே நிறைய முட்டாள்கள், புத்தி இல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். லேம் ஆஸ் என்றால் கழுதை அல்லது பின்புறம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ எ பர்சன் விதவுட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எந்த விதமான பொறுப்பும் இல்லாமல் ஊரை சுற்றி கொண்டு இருப்பவரை லேம் ஆஸ் என்று சொல்கிறோம். இஸ் லேம் ஆஸ். லேண்ட் என்றால் இடம், ஆனால் லேண்ட் என்று வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது வந்து இறங்கு என்று வருகிறது. நிலத்தில் வந்து இறங்கு என்று வருகிறது. லேண்ட் ஆல் ஓவர் ஆர் லேண்ட் ஆன் என்றால் திட்டுவது, ஸ்கோல்ட், கிரிட்டிசைஸ், மற்றவர்களை குறை கூறுவது. மை ஃபாதர் லேண்டட் ஆல் ஓவர் மீ பிகாஸ் ஐ ஃபெயில்ட் இன் த எக்ஸாம்ஸ். நான் பரீட்சையிலே ஃபெயிலான காரணத்தினாலே என் தந்தையார் என்னை திட்டிக் கொண்டே இருந்தார். லேண்ட் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் ஆர் லேண்ட் ஆன் போத் ஃபீட்.
ஒருவன் ஒரு காலிலே இறங்குகிறான் அல்லது 2 காலிலே இறங்குகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது டு பி சக்சஸ்ஃபுல் ஒருவன் வெற்றி அடைந்திருக்கிறான், ஆர் கெயின் கண்ட்ரோல் ஒன்று தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைக்க பார்க்கிறான். ஸோ ஹீ லேண்டட் ஆன் his feet by joining in that company. அவன் அந்த நிறுவனத்தின் சேர்ந்ததன் மூலமாக அவன் வெற்றியை அடைந்தான். ஸோ நண்பர்களே, லேம் என்றால் பிரயோஜனமில்லை. லேம் டக் என்றால் என்ன? அதிகாரம் இழந்த ஒரு பிரயோஜனமில்லாத ஒரு முன்னாள் அதிகாரி, முன்னாள் அரசியல்வாதி. லேம் பிரெயின் என்றால் என்ன? புத்தி இல்லாத ஒரு மனிதன். லேம் ஆஸ் என்றால் என்ன? பொறுப்பற்ற ஒரு மனிதர். லேண்ட் ஆல் ஓவர் ஆர் லேண்ட் ஆன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை குறை கூறுவது, திட்டுவது. லேண்ட் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் ஆர் லேண்ட் ஆன் போத் ஃபீட் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே அல்லது ஏதோ ஒரு காரியத்திலே வெற்றியை நோக்கி செல்வது. அடுத்ததாக எல் என்ற வார்த்தையிலே லேப். லேப் என்றால் மடி என்று சொல்கிறோம். இந்த லேப் ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? கடவுளினுடைய மடியிலே என்று சொல்லும் பொழுது ஹியூமன் பீயிங் cannot கண்ட்ரோல், மனிதனால் கட்டுப்படுத்த முடியாத சில விஷயங்களை இந்த லேப் ஆஃப் த காட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு சுனாமி, எர்த்குவேக். சுனாமி என்றால் என்ன தெரியும்? எர்த்குவேக், பூமி அதிர்ச்சி. ஃப்ளட், புயல். ஆர் இந்த லேப் ஆஃப் த காட் என்றால் அது அனைத்தும் கடவுளினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது, மனிதன் கட்டுப்பாட்டிலே அல்ல. லேப் ஆஃப் லக்ஸுரி என்றால் என்ன? லக்ஸுரி என்றால் ஆடம்பரம். லேப் என்றால் என்ன? அந்த மடியிலே, ஆடம்பரத்தின் மடியிலே வளர்ந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது யூ ஆர் சரவுண்டட் வித் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் காஸ்ட்லி திங்ஸ். உங்களை வீடு நிறைக்க முழுக்க நல்ல ஆடம்பரமான வசதியான விலை உயர்ந்த பொருட்கள் இருக்கின்றன. த ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஜவஹர்லால் நேரு, இந்தியாவினுடைய முதலாவதாக பிரதம மந்திரியாக இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு grew up, வளர்ந்தார் இன் எ லேப் ஆஃப் லக்ஸுரி என்றால் என்ன? ஆடம்பரமாக ஒரு வசதிமிக்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். ஸோ அவர் வசதியான குடும்பத்திலே பிறந்தார், அவர் வசதியாக வாழ்ந்தார் என்பதை லேப் ஆஃப் லக்ஸுரி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக லேப் அப் என்றால் ஈட் ஆர் ட்ரிங்க், ஒன்று சாப்பிடு அல்லது குடி. வித் த டிப் ஆஃப் த டங், நாக்கினுடைய நுனியிலே எப்படி சாப்பிட முடியும், எப்படி குடிக்க முடியும்? த டாக்ஸ் லேப்டப், நாய்கள் சாப்பிட்டது. த ஃபுட் ஃப்ரம் த டைனிங் டேபிள். அப்போ லேப்டப் என்றால் அந்த நாவின் உச்சியிலே அதை சாப்பிட்டது உணவை. லாஸ்ட் என்றால் இறுதியாக. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்றால் கடைசியாக சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை, ஆனால் தரத்திலே இது கடைசி அல்ல, இது முதலாவதாக. அப்போ லாஸ்ட் திங் டு பி மென்ஷன் பட் நாட் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கடைசியாக சொல்லக்கூடிய விஷயம், ஆனால் அந்த விஷயம் இறுதியான விஷயம் இல்லை, அது மிக முக்கியமான விஷயம் கூட. ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், எவ்ரி ஒன் ஷுட் கம் வித் யர் புக்ஸ். ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் பல விஷயம் சொல்லி கடைசியாக சொல்கிறார், இறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன், ஆனால் மிக முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் புஸ்தகத்துடன் தான் வகுப்பிற்கு வர வேண்டும். ஸோ இறுதியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அந்த இறுதியான விஷயம் எந்த விதத்திலும் தரம் தாழ்ந்த விஷயம் அல்ல, அது மிக முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லும் பொழுது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். லாஸ்ட் டிச் எஃபர்ட், கடைசியாக ஒரு முயற்சி, இறுதி முயற்சி என்று சொல்லும் பொழுது லாஸ்ட் டிச் எஃபர்ட் என்று சொல்கிறோம். இன் எ லாஸ்ட் டிச் எஃபர்ட் we gave him a homeopathy treatment. அவனுக்கு பலவிதமான மருத்துவ பயிற்சி, மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் செஞ்சோம். இருந்தும் எந்த விதமான முன்னேற்றமும் பார்க்காத பொழுது இறுதி முயற்சியாக ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம். ஸோ லாஸ்ட் டிச் எஃபர்ட் என்றால் இறுதி முயற்சி. ஸோ நண்பர்களே, லேப் என்றால் மடி, இந்த லேப் ஆஃப் த காட் என்றால் கடவுளினுடைய மடியிலே என்று சொல்லுகிற பொழுது மனிதனுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இல்லை. உதாரணத்துக்கு சுனாமி, பூமி அதிர்ச்சி. லேப் ஆஃப் லக்ஸுரி என்றால் என்ன? தன்னை சுற்றி, ஒரு மனிதரை சுற்றி ஆடம்பரமும் வசதிகளும் பெருக இருப்பதை லேப் ஆஃப் லக்ஸுரி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக லேப் அப் என்றால் நாவின் நுனியிலே ஊறிந்து சாப்பிடுவது அல்லது குடிப்பது. லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்றால் இறுதியாக சொல்வது, ஆனால் எந்த விதத்திலும் தரம் தாழ்ந்த விஷயம் அல்ல. லாஸ்ட் டிச் எஃபர்ட் என்றால் இறுதி முயற்சி. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடரை பார்த்து பயிற்சி பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். லேம் என்றால் பிரயோஜனம் இல்லாத. லேம் டக் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு மனிதர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை இழக்கப் போகிற அந்த காலகட்டம் வந்துவிட்டது, ஓய்வெடுக்கப் போகிறார்.
அவருடைய அந்த அதிகார நேரங்கள் முடிந்து விட்டன. அவர் இன்று அதிகார இல்லாத ஒருவராக இருக்க போகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது லேம் டக். லேம் பிரெயின் என்றால் புத்தி இல்லாத மனிதர். லேம் ஆஸ் என்று சொல்லும் பொழுது பொறுப்பற்ற ஒரு மனிதர். லேண்ட் ஆல் ஓவர் ஆர் லேண்ட் ஆன் என்றால் மற்றவர்களை குறை கூறு, திட்டு. லேண்ட் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் ஆர் லேண்ட் ஆன் போத் ஃபீட் என்றால் என்ன? வெற்றிகரமாக ஒரு காரியத்திலே இறங்குவது, முழு கட்டுப்பாட்டையும் தன்னுடன் வைத்திருத்தல். அடுத்ததாக லேப் என்றால் மடியில். இந்த லேப் ஆஃப் த காட் என்றால் மனிதனுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கடவுளினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருத்தல். லேப் ஆஃப் லக்ஸரி என்றால் என்ன? நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடம்பரமான வசதியான பொருட்கள். லேப் அப் என்றால் கூடி அல்லது சாப்பிடு, நாவின் நுனியிலே ருசித்து. லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்றால் இறுதியாக சொல்லக்கூடிய விஷயம், ஆனால் எந்த விதத்திலும் அது தரம் தாழ்ந்ததல்ல, மிக முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது லாஸ்ட் டிச் எஃபர்ட் என்றால் இறுதி முயற்சியாக என்று. இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் இதை பயிற்சியாக செய்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.